میرے شوہر کا جب سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ میں خود نوکری کرتی اور اس کے لیے گھر میں نرس رکھتی جو اس کا خیال رکھتی، پر میں جو بھی نرس رکھتی وہ اچانک دبلی ہو جاتی اور مجھ سے کہتی میڈم تمہیں ہماری لگے گی۔ مجھے اب کچھ گڑبڑ لگنے لگی تھی۔ حقیقت جاننے کے لیے خود نقاب لگا کر نرس بن کر شوہر کی دیکھ بھال کرنے لگی، پر قیامت تو تب ٹوٹی جب مجھے نرس سمجھ کر اچانک پیچھے۔ کبھی کبھی زندگی ہم سے ایسے امتحان لیتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے یہ امتحان ہم سے ہماری ساری طاقت چھین لیں گے مگر کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی ایک واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا جس سے میرے سوچنے کا انداز بدل گیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں آج تک اس واقعے کو بھلا نہیں پائی۔ میرا نام انیزہ ہے اور اس وقت میری عمر 30 سال ہے۔ میری ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ میری شادی 21 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب میری شادی کو 9 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی میں اولاد سے محروم ہوں۔ میرے شوہر مجھ سے 6 سال بڑے ہیں۔ میں نے اور انہوں نے کافی علاج کروایا لیکن کوئی بھی دوائی کام نہ کر سکی، جس کی وجہ سے ہم اولاد سے محروم رہے۔ میرے شوہر عاطف ایک گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہیں اور ان کی آمدن سے ہمارا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے۔ بچے ہیں نہیں جن کی پرورش اور ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ہمیں زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی، تبھی عاطف کی کمائی سے ہمارا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میری کوئی نند نہیں تھی، نہ ہی کوئی دیور تھا، بس ایک جیٹھ تھا جو خود بھی شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ وہ اور ہم الگ الگ ہی ایک شہر میں رہتے تھے مگر ایک دوسرے کے گھر آنے جانے میں ہمیں آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا تھا۔ میرے ساس سسر حیات نہیں تھے، بلکہ میری اور عاطف کی شادی کے 2 سال بعد ہی آگے پیچھے وفات پا گئے تھے۔ میرے ساس اور سسر ہم دونوں کے ساتھ ہی رہتے تھے کیونکہ بڑے بیٹے کی نسبت انہیں عاطف سے زیادہ محبت تھی، تبھی بڑے بیٹے کے الگ ہونے کے بعد انہوں نے اس کو اس کا حصہ دے دیا تھا جو کہ نقدی تھا، اور جو گھر وہ عاطف یعنی میرے شوہر کے نام کر دیا تھا۔ میرے میکے میں میرے ماں باپ اور 2 بھائی تھے جو دونوں ہی شادی شدہ تھے اور بچوں والے تھے۔ وہ اکثر مجھ سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، صرف 2 بھائی ہی تھے۔ اپنی اولاد نہ ہونے کے باعث میں نے عاطف سے بات کی کہ ہم میرے بھائی سے ان کا ایک بچہ گود لے لیتے ہیں، لیکن عاطف نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنا خون گود لینا چاہتے ہیں نہ کہ کسی کا اور۔ اگر لینا ہی ہے تو میرے بھائی سے لے لیتے ہیں، ان کے بھائی سے ان کا خونی رشتہ تھا، میرا نہیں، لیکن وہ اس کی اولاد لے سکتے تھے، میرے بھائی کی نہیں۔ یہ بات مجھے بری تو لگی لیکن میں چپ کر گئی کہ مجھے اپنے شوہر کی خوشی بھی عزیز تھی اور میں کوئی بھی ہنگامہ یا اعتراض کر کے انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ بچہ گود لینے کا فیصلہ کرنے کے اگلے ہی دن ہم لوگ میرے جیٹھ یعنی عاطف کے بڑے بھائی کے گھر گئے تھے اور ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا تھا۔ میرے شوہر کی بات سن کر وہ کچھ دیر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے اور پھر میری جٹھانی نے 2 ٹوک انکار کر دیا کہ وہ اپنا بچہ ہمیں نہیں دے سکتے۔ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ میں نے کہا بھی کہ آپ کے تو 4 بچے ہیں، بیٹا نہیں تو ہمیں بیٹی ہی دے دیں، مگر انہوں نے کہا کہ بیٹیاں بھی انہیں بیٹوں جتنی ہی عزیز ہیں اور وہ ہرگز بھی ہمیں بچوں میں سے کوئی بچہ نہیں دیں گے۔ میرے شوہر عاطف نے اپنے بھائی کو آس بھری نظروں سے دیکھا تو وہ بھی 2 ٹوک انکار کر گئے کہ انہیں اپنے سبھی بچے بے حد عزیز ہیں اور وہ کسی ایک کو بھی خود سے الگ نہیں کر سکتے۔ عاطف کو اپنے بڑے بھائی پر جو مان اور بھرم تھا وہ ایک دم ٹوٹ کر رہ گیا اور یوں ہم دونوں نا امید ہو کر واپس گھر آ گئے۔ عاطف نے گھر آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ تم اپنے بھائی سے اولاد لے لو، مگر اس سب کے بعد میری ہمت نہ ہوئی کہ کہیں عاطف کی طرح میرا مان اور بھرم بھی نہ ٹوٹ جائے۔ تب سے ہم دونوں یوں ہی بے اولاد تھے، نہ کسی یتیم خانے سے بچہ گود لیا، نہ ہی میں نے اپنے کسی بھائی سے مانگا۔ ہم دونوں نے خدا کی رضا میں راضی ہونے کا فیصلہ کر لیا اور یہ سوچ کر راضی ہو گئے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اور خدا ہمارے لیے ہے۔ زندگی ایک بار پھر حسب معمول گزرنے لگی تھی۔ میرا شوہر کام پر چلا جاتا اور میں گھر کے کام کاجوں میں مصروف ہو جاتی۔ کام کاج تھے ہی کتنے، تبھی زیادہ تر فارغ رہتی اور جو فارغ وقت ہوتا اس میں یا تو ٹی وی دیکھ لیتی یا کڑھائی کا کام کر لیتی جو مجھے بہت اچھے سے آتی تھی۔ شادی کے شروع کے کچھ مہینوں میں نے نوکری کی تھی، لیکن پھر گھر کے کاموں میں الجھ کر میں نے نوکری کو خیر بات کہہ دیا تھا۔
क्योंकि मैं ससुराल और नौकरी को एक साथ संभाल नहीं पा रही थी। सास ससुर के मरने के बाद जब काफी अरसा तक औलाद न हुई तो कि नौकरी कर लूं ताकि मेरा जहन एक ही बात को सोचता ना रहे बल्कि कहीं मसरूफ हो जाए, लेकिन मैंने तब भी इनकार कर दिया और कढ़ाई में दिल लगाने लगी। जिंदगी यूं ही आसो यास की कैफियत में गुजरती जा रही थी। मैं और आतिफ खुश रहने की कोशिश करते, मगर हम दोनों ही जानते थे कि हमारी खुशी कितनी मसनूई और खोखली होती है। इन्हीं दिनों की बात है जब आतिफ का एक दिन एक्सीडेंट हो गया। वो बाइक पर स्कूल से वापस आ रहे थे जब रास्ते में किसी ने ट्रक से इनको टक्कर मार दी और वो बाइक समेत ट्रक से टकरा कर ढलवान में गिरते चले गए। इनको काफी चोटें लगी थी और इनकी हालत भी काफी सीरियस थी। न जाने कौन भला आदमी इन्हें उठाकर अस्पताल ले गया था, वरना आजकल के जमाने में कौन ऐसे केस में हाथ डालता है जो एक्सीडेंट पर मबनी हो। लोग ऐसे वाकयात की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देते हैं, लेकिन आगे बढ़कर मदद नहीं करते कि कहीं पुलिस इनको भी तफ्तीश में शामिल न कर ले। मुझे किसी ने फोन पर इतला दी थी, तभी मैं जल्दी अस्पताल गई थी। वहां जाकर पता चला कि आतिफ की हालत बहुत खराब थी। दिमाग की पिछली साइड पर बहुत गहरी चोट लगी थी। इसका ऑपरेशन चल रहा था और पुलिस भी आ गई थी। बहैसियत बीवी मेरा भी बयान लिया गया था। पुलिस की ज़बानी ही मुझे पता चला था कि ट्रक ड्राइवर फरार हो गया था, लेकिन ये हादसा इत्तेफाक था। सीसीटीवी कैमरा से ये भी पता चला था कि इसने जानबूझकर बाइक को टक्कर नहीं मारी थी, बल्कि आतिफ ही बाइक को गलत समत में चला रहा था, जो एक्सीडेंट का बहस बना। पुलिस मेरा और इस आदमी का बयान लेकर वापस चली गई थी। मैंने इस आदमी का शुक्रिया अदा किया जिसने आतिफ को अस्पताल पहुंचाया था। मैं आतिफ की सेहतयाबी के लिए मुसलसल दुआएं कर रही थी कि इसे कुछ ना हो। एक वही तो मेरा अपना था जिसके कंधे पर सर रखकर मैं अपना हर गम आंसू की सूरत बहा देती थी। आतिफ को ऑपरेशन के बाद रूम में मुंतकिल कर दिया गया था। डॉक्टर ने आतिफ के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई थी, बल्कि कहा था कि अगर 24 घंटों में आतिफ को होश न आया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं इनके हवाले से मजीद परेशान हो गई थी। मैंने फोन करके अपने घर वालों और अपने जेठ जेठानी को भी इतला दे दी थी। मेरे घर वाले तो आ गए थे, लेकिन आतिफ के भाई और भाभी नहीं आए थे, क्योंकि वो दूसरे शहर में मेरी जिठानी के मैके गए हुए थे। अपने माँ बाप के गले लगकर मैं बेतहाशा रोई थी, जिस पर वो मुझे तसल्ली देते रहे थे कि आतिफ जल्द ही ठीक हो जाएगा, तुम रो मत, बल्कि इसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करो। अपनी माँ की बात मानकर मैं प्रेयर रूम में जाकर नफल अदा करती आतिफ की तंदुरुस्ती के लिए दुआ करने लगी थी। आतिफ की दवाइयाँ और बाकी के मामलात अब मेरे भाई ही देख रहे थे कि मेरा हाल भी कुछ ठीक नहीं था। मेरी भाभियाँ अस्पताल नहीं आ सकी थीं क्योंकि छोटे बच्चे घर पर थे और भाई इन सब को अस्पताल लाना नहीं चाहते थे। वो रात बहुत बेचैनी और परेशानी से गुजरी थी, मगर आतिफ को होश नहीं आया। डॉक्टर हर कुछ देर बाद आतिफ को चेक करने आता और इसको चेक करके नाउम्मीद होकर वापस लौट जाता। मैं कई बार डॉक्टर से पूछ चुकी थी, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला था कि अब सब खुदा के हाथ में है, आप सब दुआ करें। मैं आतिफ के साथ कमरे में ही थी जहां वो बेहोश पड़ा हुआ था। इसके जिस्म पर जगह जगह पट्टी बंधी हुई थी और कई जगह मरहम लगा हुआ था। एक पट्टी सर पर भी बंधी हुई थी। अगला दिन आकर गुजर गया और फिर रात आ गई, मगर आतिफ को होश नहीं आया। हमारा अगला दिन भी परेशानी के आलम में गुजरा था। डॉक्टर अब कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे थे, जिससे हम सब की परेशानी मजीद बढ़ती जा रही थी। अगला दिन भी गुजर गया, मगर आतिफ का जिस्म कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। आतिफ के एक्सीडेंट को 2 दिन गुजर गए थे, मगर आतिफ को होश नहीं आया। 2 दिन बाद ही आतिफ का बड़ा भाई यानी मेरा जेठ भी आ गया था और साथ में मेरी जिठानी भी थी। वो लोग कुछ ही देर ठहरे थे और फिर ये कहकर वापस चले गए कि इन्हें किसी शादी में जाना है। मैं तासीफ से इनको देख कर रह गई थी कि सगा भाई जिंदगी और मौत के दहाने पर है और इनको शादी की पड़ी है। इनके जाने के बाद मैं एक बार फिर आतिफ की सेहतयाबी के लिए दुआ करने में मशगूल हो गई। थकावट की वजह से मेरे घर वाले फ्रेश होने घर गए हुए थे और मैं ही अस्पताल में थी। डॉक्टर आतिफ का चेकअप करने आया और चेकअप करने के बाद कहा कि आपका मरीज कोमा में चला गया है और अब ये कब कोमा से बाहर आएगा
اس بارے میں کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے ہوش میں آنے کا دورانیہ 2 ماہ، 1 سال، 2 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے پر محیط ہو، یا ہو سکتا ہے ابھی ہی ہوش آ جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوما کے دوران ہی ان کی موت ہو جائے۔ اب آپ بس دعا کیجئے اور ان کی زیادہ سے زیادہ کیئر کیجئے۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے مزید ہدایات دیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی کہ بیٹھے بٹھائے ایک نئی آزمائش سر پر آ گئی تھی۔ پہلے تو عاطف میرے ساتھ تھا اور اب تو میں اس دنیا میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ صرف خدا ہی تو تھا اب جو میرے ساتھ تھا۔ میرے گھر والے آئے تو میں نے ان کو بھی سب بتا دیا، جس پر وہ مجھے تسلی دینے لگے۔ میرے ابا نے کہا کہ میرے ساتھ ہی گھر چلو، اب سے تم میرے ساتھ رہو گی، لیکن میں نے سہولت سے منع کر دیا کہ میں اپنے گھر والوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ 1 ہفتہ مزید عاطف کو ہسپتال میں رکھا گیا تھا، اور پھر جب اس کے زخم کافی حد تک منجمد ہو گئے تو میں نے اسے اپنے گھر پر منتقل کروا لیا۔ میں نے ڈاکٹر سے عاطف کی میڈیکل رپورٹ بھی بنوائی تھی، ساری دوائیاں بھی لے لیں اور ڈاکٹر سے ہدایت بھی لے لیں کہ عاطف کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا نہیں۔ گھر آنے کے بعد کچھ دن تک میں نے عاطف کی خود دیکھ بھال کی، لیکن جتنی بھی سیونگ تھی وہ ساری عاطف کی مہنگی دوائیوں اور گھر کے باقی اخراجات میں ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے پریشانی نے آن گھیرا۔ میں اپنے گھر والوں یا اپنے جیٹ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی، کیونکہ اس سے میری عزت نفس ہرٹ ہوتی تھی اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ تبھی میں نے نوکری کرنے کا سوچا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس طرح عاطف گھر میں اکیلا رہ جاتا، اور اگر اکیلا رہ جاتا تو اس کی دیکھ بھال کون کرتا؟ وہ بیمار تھا، خود سے حرکت کرنا تو دور بول بھی نہیں سکتا تھا، اور میں اسے اکیلا چھوڑنے کا رسک بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ عاطف کے اسکول سے بھی اس کی پینشن نہیں مل رہی تھی، جس سے اس کی دوائیوں کا خرچہ نکل آتا۔ تبھی میں نے کچھ سوچ کر عاطف کے لیے ایک نرس رکھنے کا سوچا۔ جب سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب سے وہ کوما میں پڑا تھا۔ تبھی میں اب نرس رکھنے کا سوچ رہی تھی تاکہ خود میں نوکری کر لوں، اور جو نرس رکھتی اس کی تنخواہ بھی اپنی تنخواہ سے دے دیتی۔ یہی سوچ کر میں نے ہسپتال والوں سے نرس کا مطالبہ کر دیا، جو اگلے ہی دن میرے گھر پہنچ گئی تھی۔ میں نے اسے تمام کام سمجھا دیا، عاطف کو کون سی دوا کس وقت دینی ہے اس بارے میں بھی سب کچھ سمجھا دیا، اور وہ بآسانی سمجھ بھی گئی تھی، کیونکہ کام اتنا مشکل نہیں تھا۔ اگلے دن میں نوکری کے لیے ایک کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے گئی تھی، لیکن وہاں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے 2-3 اور کمپنیوں میں انٹرویو دیا اور گھر واپس آ گئی۔ مجھے امید تھی کہ کہیں نہ کہیں تو مجھے جاب مل ہی جائے گی۔ 2 دن گزرے تو میرے جیٹ اور جٹھانی ملنے آئے اور کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلے گئے، یعنی کہ آنے کا صرف تکلف ہی کیا تھا۔ میں نے نرس سے اس کے کام کی رپورٹ لی اور پھر آرام کرنے چلی گئی۔ اگلے دن میں مجھے ایک کمپنی سے کال آ گئی تھی، جنہوں نے مجھے اپوائنٹ کر لیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی عالم نہ تھا، اور اگلے ہی دن میں کام پر چلی گئی تھی۔ زندگی اب معمول پر آ گئی تھی۔ اب میں سارا دن جاب پر ہوتی، جبکہ پیچھے گھر پر نرس میرے شوہر عاطف کا دھیان رکھتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی۔ عاطف کی طرف سے مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ نرس اچھے سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی۔ اس نرس کو میرے گھر پر کام کرتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے، لیکن ان 2 ہفتوں میں میں نے نوٹ کیا کہ وہ نرس اچانک سے دبلی پتلی ہو گئی۔ حالانکہ جب وہ کام کرنے آئی تھی تو بے حد صحت مند اور موٹی تھی، لیکن اب وہ اچانک سے دبلی پتلی ہو گئی تھی۔ لیکن پھر میں نے اپنے اس خیال کو اپنا وہم مان کر جھٹک دیا۔ 2 ہفتے بعد ایک دن میں جب کام سے گھر واپس آئی تو دیکھا کہ وہ نرس باہر کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ میں نے جا کر اس سے باہر بیٹھنے کی وجہ پوچھی تو وہ غصے سے بولی، میڈم تمہیں میری آہ لگے گی۔ اتنا کہہ کر وہ میرے گھر سے نکل کر چلی گئی۔ میں اسے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور چلی گئی۔ میں پریشان سی ہوتی گھر کے اندر چلی آئی۔ عاطف اپنے کمرے میں بے سود پڑا تھا۔ میں نے نرس کے رویے کو سوچتے ہوئے اپنے لیے کھانا بنایا اور پھر کھا کر سونے کے لیے چلی گئی۔ میں نے اگلے دن ہی عاطف کے لیے نئی نرس کا انتظام کر لیا تھا تاکہ مجھے جاب پر عاطف کے سلسلے میں پریشانی نہ ہوتی رہے اور میں مطمئن اور پرسکون ہو کر اپنا کام کرتی رہوں۔ اس نرس کو بھی میں نے اس کا کام سمجھا دیا تھا، اور یہ نرس پہلی نرس سے بھی زیادہ مستعد تھی۔ تبھی میں نے پہلی نرس کو اپنے ذہن سے بالکل جھٹک دیا تھا۔ اس دوران میرے گھر والے اکثر مجھ سے ملنے جلنے اور عاطف کی خیر خیریت لینے آتے رہتے تھے۔
आतिफ की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं अक्सर इसके डॉक्टर से मिलने जाती रहती थी। वो दवाइयाँ बदलता रहता था। सारी दवाइयाँ लिक्विड फॉर्म में होती थी, जो कि आतिफ की लिक्विड खुराक के जरिए इसे दी जाती थी। इस नर्स को मेरे घर में काम करते और आतिफ की देखभाल करते हुए अभी 1.5 हफ्ता हुआ था, जब एक बार फिर मैं मखमसे में पड़ गई, क्योंकि ये नर्स भी अचानक से दुबली हो गई थी। ये नर्स भी जब मेरे घर में पहले दिन आई तो काफी सेहतमंद थी, मगर अब बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी, जो मेरे लिए बेहद हैरानी का बायस था। क्यों अभी इसे मेरे घर में काम करते हुए सिर्फ 1.5 हफ्ता हुआ था। अचानक ऐसा क्या हुआ जो वो यूं दुबली पतली हो गई थी। मैंने इसे पूछने का इरादा किया, मगर ये सोचकर सर झटक गई कि यकीनन वो डाइट पे होगी, वरना इतनी अचानक तो कोई भी दुबला पतला नहीं हो सकता। यही सोचकर मैंने इससे कुछ न पूछा। इस दिन मैं काम से वापस आई तो नर्स अपना सामान पैक कर चुकी थी और मुझे घर में आते देखकर अपना सामान थामकर मेरे पास आई और बोली कि मैडम, तुम्हें मेरी आ लगेगी। इतना कहकर वो नफरत से मुझे देखकर घर से बाहर निकल गई, जबकि मैं पीछे हक्की बक्की इसके रद्द अमल को सोचती रह गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो न सिर्फ ये नौकरी छोड़कर गई, बल्कि मुझे बददुआ भी दे गई। मुझे पहली नर्स याद आई जिसने जाते हुए मुझसे कमोबेश यही अल्फाज कहे थे जो इस नर्स ने जाते हुए कहे थे। मैं परेशान सी हो गई थी कि इन दोनों नर्सों ने यहाँ से जाते हुए ऐसा क्यों कहा। मैंने कुछ सोचकर पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी न मिला जिससे मैं इन नर्सों के ऐसे रवैये की वजह जान पाती। थक हार कर मैं एक नई नर्स को हायर करने लगी, जो अगले 2 दिनों में मेरे घर आ गई थी। इस दफा मैं दुआ कर रही थी कि ऐसा कुछ ना हो जैसा पहले हो चुका है। तीसरी नर्स को हायर किए हुए 1 दिन हो चुका था। वो अपना काम बिल्कुल वैसे ही कर रही थी जैसे मैंने इसे कहा था। इसके काम से मैं खुश थी, तभी मुतमिन भी थी। इस नर्स को मेरे घर में काम करते हुए 3 हफ्ते हो गए थे और मैंने देखा कि वो नर्स भी पहले से कुछ दुबली पतली हो गई है। इसकी ये हालत देखकर मैं अब फिक्र में मुब्तला होने लगी थी कि कहीं ये नर्स भी नौकरी छोड़कर न चली जाए। अगर ऐसा होता तो फिर आतिफ की देखभाल के लिए कोई घर पर न रह पाता, क्योंकि बाकी 2 नर्सेस ने वापस जाकर न जाने अस्पताल वालों को क्या बताया था कि अब वो मुझे कोई नर्स देने को तैयार न थे। और ये जो तीसरी नर्स दी थी, ये भी मेरे बहुत मिन्नतें और तरले करने के बाद मुझे मुहैया की गई थी। ज्यों ज्यों दिन गुजरते जा रहे थे, मेरी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। 3.5 हफ्ते गुजर गए तो मैंने शुक्र का सांस लिया कि ये नर्स यहाँ तक टिक गई है और ये पहले की तरह मुझे जवाब देकर नहीं जाएगी। ये नर्स भी पहले से काफी दुबली पतली हो गई थी, लेकिन मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि शायद पहली नर्सों के साथ कोई मसला था, तभी उन्होंने ऐसा बोदा बहाना किया और चली गईं। इस दिन तो मैं ये सोचकर पुरसुकून हो गई, लेकिन इससे अगले दिन जब मैं काम से वापस आई तो तीसरी नर्स भी अपना सामान पैक किए जाने को तैयार नजर आ रही थी। मैं घर पहुंची तो इसने मुझे देखकर यही कहा कि मैडम, तुम्हें मेरी आ लगेगी। इतना कहकर वो भी चली गई तो मैं सर पकड़कर बैठी रह गई। मैं इन तीनों नर्सों के रवैये के पीछे की वजह जानने से कासिर थी। पहले पहल तो सब कुछ ठीक ही रहता था, लेकिन फिर अचानक से न जाने क्या हो जाता था कि वो अचानक से दुबली पतली हो जाती थी और नौकरी छोड़कर चली जाती थी। यही सब सोचती सोचती मैं कुटती जा रही थी, जिसकी वजह से मैं अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पा रही थी। अब तो मुझे भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी। मेरी नौकरी पर जाने के बाद घर में बस नर्स और मेरा कोमा में पड़ा शोहर ही होता था। फिर मेरे पीछे न जाने ऐसा क्या होता था कि वो नर्सेज यहाँ से चली जाती थीं और जाते हुए मुझे बददुआ भी दे जाती थीं। हालांकि मैं तो इस सब के पीछे की वजह भी नहीं जानती थी। मैंने इस सारे मामले का खुद से हल ढूंढने का इरादा कर लिया। इस दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी कर ली। अपने घर वालों से मिलने के बाद मैं घर पर चली आई थी और फिर मामूल के काम निपटाए थे। मैंने सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है और इसके लिए मैंने एक मुकम्मल प्लान भी सोच लिया था, जिसके बाद मुझे यकीन था कि ये मसला ना सिर्फ हल हो जाएगा बल्कि जो भी सच था वो भी सामने आ जाएगा। अगले दिन मैंने फिर से ऑफिस से छुट्टी कर ली और घर से बाहर निकल आई। फिर मैं 1 घंटे बाद घर वापस आई, लेकिन जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरा खुलिया यकसर बदला हुआ था। मैंने नर्सेस का लिबास पहन रखा था और चेहरे को नकाब में छुपा रखा था।
कोई भी पहली नज़र में मुझे देखकर पहचान नहीं सकता था, इसलिए मैं कुछ मुतमिन भी थी। मैं घर में आई और अपने शौहर के कमरे में दाखिल होकर इसकी देखभाल करने लगी। इसकी ड्रिप में दवाइयाँ इंजेक्ट की और फिर इसके करीब बैठ गई। वो बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। मुझे नकाब में वो भी नहीं पहचान सकता था, इतना मुझे यकीन था। मैं कुछ काम से कमरे से बाहर गई थी। कुछ देर बाद मैं कमरे में वापस आ गई। नर्स बनकर मैं अपने शौहर की देखभाल कर रही थी, लेकिन क़यामत तो तब टूटी जब मुझे नर्स समझकर अचानक पीछे से किसी ने मेरे ऊपर स्याह रंग का कपड़ा फेंका। मैं इस कपड़े को दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन किसी ने मेरे मुंह के ऊपर वो कपड़ा बांध दिया, जिससे मेरा दम घुटने लगा। तभी किसी ने मेरे बाजू में इंजेक्शन लगाया, जिससे मैं कुछ ही देर में अपने होशो हवास से बेगाना हो गई। मुझे चीखने की भी मोहलत नहीं मिली थी। मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ मुझे इल्म नहीं। जब मुझे होश आया तो मेरे मुंह के ऊपर वही स्याह कपड़ा चढ़ा हुआ था और मेरे हाथ भी बंधे हुए थे, जिसकी वजह से मैं वो कपड़ा अपने चेहरे पर से हटा नहीं सकती थी। अजीब सी बेबसी महसूस कर रही थी और अजीब सा नशा पूरे जिस्म पर हावी हो रहा था। यकीनन इसी इंजेक्शन का असर था, जिसकी वजह से मेरे जिस्म पर बेखुदी किसी कैफियत तारी हो रही थी। मैंने चीखना चाहा मगर हिम्मत ना पड़ी, मगर फिर भी सारी हिम्मत मुजतमा करके जितनी जोर से चीख सकती थी चीखी, मगर कोई फायदा न हुआ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द शायद कोई भी नहीं था जो मेरे एहतजाज को खातर में लाता, मेरे सवालों के जवाबात देता। मुझे वहां न जाने कितना वक्त गुजर गया था, मगर अब मैं बैठी बैठी थकने लगी थी। तभी मैं बंधे हाथों से ही लेट गई। मुसलसल बंधे हाथों की वजह से मेरे बाजू अकड़ से गए थे और दोनों बाजुओं में दर्द होने लगा था। तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले के मैं उठकर बैठती, किसी ने मेरे बाजू में एक और इंजेक्शन लगाया और मुझे उठाकर बिठाया। इस इंजेक्शन के लगते ही मेरे जिस्म पर एक बार फिर अजीब सा सुरूर छाने लगा, जिसका साफ मतलब था कि एक दफा फिर से मुझे नशे का इंजेक्शन लगाया गया था। लेकिन मुझे अभी तक अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि ये सब कौन कर रहा है। तभी किसी ने झटके से मेरे चेहरे से वो काला कपड़ा हटाया और मेरे चेहरे से कपड़ा हटते ही एक मर्दाना चीख फजा में गूंजी। इस मर्दाना चीख में मेरा नाम भी पुकारा गया था। मैंने बंद होती आंखों को बामुश्किल खोलकर सामने देखा तो मेरे ज़हन को झटका लगा और आंखें बेयकीनी से फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, अचानक मेरा ज़हन अंधेरे में डूबा और मैं बेहोश हो गई। दोबारा मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया। मेरा ज़हन बेहद बोझल हो रहा था और आंखें बेतहाशा दर्द कर रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो पूरे कमरे में कोई नहीं था। मुझे बेहोश होने से पहले का वाकया याद आया तो मैंने उसे जोरों शोर से झटक दिया, क्योंकि बेहोश होने से पहले मैंने अपने सामने आतिफ को देखा था, अपने शोहर को, जो कि कोमा में था। मगर वो कोमा में नहीं था, बल्कि तब मेरे सामने होशो हवास में सही सलामत खड़ा था। ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो तो कोमा में था, तो वहां कैसे आ सकता था। यकीनन ये सब इंजेक्शन की वजह से मुझे नजर आ रहा था। अभी मैं ये सब सोचती, इस सब को अपनी गलतफहमी करार देकर झटला ही रही थी। जब कमरे का दरवाजा खुला तो आने वाले को देखकर मैं एक बार फिर शिजदर रह गई, क्योंकि दरवाजे से आने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा शौहर आतिफ ही था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। तभी मैं टुकर टुकर इसी को देखती जा रही थी। आतिफ मुझसे नजरें चुराकर मुझसे मेरा हाल चाल पूछने लगा तो मैंने इसे सीधा सीधा इससे सख्त लहजे में इस सब की वजह पूछ ली। आतिफ कुछ देर चुप रहा। मुझे इसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी, मगर जब वो बोला तो मेरा मुंह खोल गया। इसने कहा कि तुम उम्मीद से हो। मैं बेयकीनी से इसका चेहरा देखने लगी। आतिफ ने कहा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था, ना ही इस बात का कि इस नर्स की जगह तुम हो, वरना कभी तुम्हारे साथ ये सब करने का ना सोचता। मैंने तेजी से कहा कि इन नर्सेस के साथ ये सब क्यों करते रहे, क्या बगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा। मेरे गुस्से से पूछने पर इसने मेरे लिए लाई दवाइयां टेबल पर रखने लगा। इस खबर पर मैं जितनी खुश होती इतना कम था, क्योंकि इस खबर का मैंने सालों से इंतजार किया था। लेकिन अब जब खबर मिली थी तो आतिफ के अमल ने इसी खुशी को मांद करके रख दिया था। मैं ठीक तरह से खुश भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ना तो आतिफ मेरे किसी सवाल का जवाब दे रहा था, ना ही मेरी उलझन सुलझ रही थी। आतिफ मुझे वहीं छोड़कर बाहर निकल गया था। मैंने गुस्से से अपने घर वालों को फोन करके बुला लिया और अपने मेके चली आई। मैंने इनको आतिफ के ठीक होने के बारे में बता दिया था, लेकिन इसने जो कुछ किया था
اس بارے میں نہیں بتایا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر والوں کی نظروں میں اس کی عزت میں کوئی کمی آئے۔ جیسا بھی تھا وہ میرا شوہر تھا اور میں اسے کسی کے سامنے بے عزت ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے سب کو اپنی امید سے ہونے کی خوشخبری بھی سنا دی تھی، جسے سن کر سب ہی بے حد خوش تھے اور مجھے سدا سکھی رہنے کی دعائیں دے رہے تھے۔ مجھے اپنے میکے میں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، لیکن اس نے ایک بار بھی میرے میکے میں آ کر میری خیر خبر نہیں لی تھی۔ میرے جیٹ اور جٹھانی بھی مجھ سے آ کر مل کر مجھے مبارکباد دے گئے تھے۔ اس دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی عاطف کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی، تاحال مجھے اس سب کے بارے میں پتہ نہیں چل پایا تھا جو ان نرسز نے کہا، اور عاطف نے نرس سمجھ کر مجھے انجیکشن لگا دیا۔ میں آج کل اسی سب کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی۔ یوں تو اچھے سے اپنا خیال رکھ رہی تھی، لیکن یہ سوچے میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ابھی میں اسی سب کے بارے میں سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور عاطف اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں چونکی مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ آ کر میرے قریب بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کوئی بات نہیں کی تو اس نے خود ہی میرا حال چال پوچھا۔ میں نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں تم ناراض ہو، لیکن جو ہوا اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں تب ڈپریشن میں تھا اور مجھے جو صحیح لگا میں نے وہی کیا۔ میں صحیح اور غلط کی پہچان بھول گیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے ساری بات بتا دو، اس کے بعد فیصلہ کروں گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور آپ کو معافی ملنی بھی چاہیے یا نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا اس کا مجھے افسوس نہیں، لیکن ان نرسز کا کیا قصور تھا؟ عاطف نے نرسز کے ذکر پر لب بھینچ لیے اور کہا کہ بات شروع ہی ان نرسز سے ہوئی تھی۔ میں اور تم اس ہسپتال میں چیک اپ کے لیے جایا کرتے تھے، اتنے سال وہاں سے دوائیاں کھائیں تاکہ ہمیں بھی اولاد کا سکھ نصیب ہو، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہم دونوں کی عمریں بڑھتی جا رہی تھی مگر اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس دن میں ہم دونوں کو چیک اپ کروا کر باہر آ رہا تھا جب میں اپنا فون اندر بھول گیا۔ میں اپنا فون اندر لینے گیا تو وہاں وہی نرسز ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ہمیں ڈسکس کر رہی تھی اور ہمارا مذاق بنا رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ بوڑھا بوڑھی کو اب اولاد کی یاد آئی ہے۔ جب اولاد ہونی ہی نہیں تو کیوں دونوں اپنے ساتھ ہمارا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ظاہر تو ایسے کرتے ہیں جیسے ان میں مثالی محبت ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ ایک دوسرے کے سہارے جی لیں اور نہ کھائیں اولاد کے لیے دوائیاں۔ اور وہ بڈھی تو ویسے بھی مرنے والی لگتی ہے، دونوں کے پاؤں قبر میں ہیں اور اولاد کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن مجھ میں اس سے زیادہ سننے کی سکت نہیں تھی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا تھا مگر ان کی باتیں میرے ذہن میں گونجتی رہتی تھیں۔ ہم جو بھی کرتے یہ ہمارا معاملہ تھا، کوئی تیسرا کون ہوتا ہے ہمارے معاملے میں بولنے یا ٹانگ اڑانے والا؟ مجھے ان پہ بہت غصہ تھا مگر میں چپ کر گیا۔ اگلے دن اسکول میں بھی میں نے کچھ ٹیچر کی بات سن لی جو ایک دوسرے سے میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنا عرصہ ہو گیا شادی کو مگر بیچارے کو اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے لہجوں اور باتوں میں میرے لیے ترس اور ہمدردی تھی، اور تم جانتی ہو کہ مجھے ترس اور ہمدردی سے نفرت ہے۔ اس لیے غصے میں آ کر میں نے اس دن تیز گاڑی چلائی اور خود اذیتی کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں کوما میں ہی تھا مگر گھر آنے کے 1 ہفتے بعد ہی مجھے ہوش آ گیا تھا، لیکن میں نے تم سے یہ بات چھپائی۔ میں اس نرس کو پہچان گیا تھا، یہ وہی نرس تھی جس نے دوسری نرسوں کے ساتھ ہمارا مذاق بنایا تھا۔ تبھی میں چپکے سے ان کے کھانوں یا پینے کے پانی میں نشے کی دوائیاں ملا دیتی، جس سے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتی تو مجھے سکون ملتا، اور اس طرح وہ پہلے کی طرح صحت مند بھی نہیں رہتی اور نوکری چھوڑ دیتی۔ میں نے تینوں نرسوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ تمہیں بد دعا وہ یہی سوچ کر دیتی تھی کہ شاید تم ان کے ساتھ ایسا کرتی ہو۔ جس دن تم نرس بن کر آئی اس دن میں نے کھانے یا پانی میں دوا ملانے کی بجائے انجیکشن لگانا ضروری سمجھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تم ہو۔ لوگوں کی باتیں، تانوں اور ہمدردیوں سے تنگ آ کر میں ڈپریشن کا شکار ہونے لگا تھا، اور یوں کر کے مجھے تسکین سی ملتی تھی۔ لیکن پچھلا 1 ہفتہ میں نے اس بارے میں سوچا تو احساس ہوا کہ میں غلط تھا۔ لوگوں کا کام ہی دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا ہے، ہم کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے۔ میں نے ڈپریشن کی دوائی کھائی ہے اور اب میں ٹھیک ہوں۔ ان نرسز سے بھی اپنے کیے کی معافی مانگی ہے اور انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا ہے۔
हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर दो। आतिफ की सारी बात सुनकर मैंने गहरा सांस भरा था। इसने जो कुछ कहा शायद वो किस्मत में इसी तरह होना लिखा था। मैंने आतिफ को सिद्ध के दिल से माफ कर दिया कि इसने जो किया वो गुस्से में अंधे होकर किया और अपने किए पर शर्मिंदा भी था। मैंने आतिफ को माफ कर दिया और अपने घर आ गए। अपने और आतिफ के घर अब मैं और आतिफ सुकून से जिंदगी जीने लगे थे, क्योंकि अब किसी के पास हमें मारने के लिए बेऔलादी के ताने नहीं थे। लोग ये नहीं सोचते कि इन तानों से किसी बेऔलाद जोड़े पर क्या असर पड़ता है। लोगों को बस अपनी अना की तस्कीन प्यारी होती है। आज मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मैं और आतिफ एक दूसरे के संग एक खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं।